میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ناظرین ہم آپ لوگوں کے لیے جو پروگرام لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے اکنامی اینڈ اکانومکس۔ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہفتے میں 2 بار جو ہے وہ مراجعہ فرمائیں گے، اور بجٹ کا کیونکہ دور دورہ ہے تو ہم اس پروگرام کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ بجٹ سے کریں گے، جو آج بجٹ پیش ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شیڈو بجٹ پیش کیا ہے MQM نے بھی، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کتنا ریلیف دیا گیا ہے اور کیا کیا پیکیجز دیے گئے ہیں انڈسٹریل سائڈ کے اوپر بھی، اور کتنا یہ بجٹ مستفید ہوگا اس عوام کے لیے اور آنے والے وقت میں ملک کے لیے۔ جی فہد، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جی شاہد، کتنا جو ہے یہ بجٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے؟ آج پاکستان کا تقریباً 70واں بجٹ قومی اسمبلی میں ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پیش کریں گے، اور عوام کی توقعات تو اپنی طرف، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اس بجٹ سے بہت زیادہ خوف و خدشات رہا ہے، خاص طور پہ ٹیکس کی وجہ سے۔ اس میں آپ ذرا غور کریں گے اس بجٹ میں تو حکومت نے اپوزیشن کی تقریباً تمام تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ کل ہم لوگ موجود تھے، ہاں کل ہم لوگ موجود تھے، MQM کے ایک شیڈو بجٹ میں بھی موجود تھے جس میں جو ہے ان کا بجٹ گورنمنٹ کے پیش ہونے والے بجٹ سے بے انتہا مختلف ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر انہوں نے جو کئی باتیں گورنمنٹ سے اختلاف کی ہیں، اس کے باوجود میرے خیال میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار ان کی کسی بھی تجویز کو زیر غور نہیں لائیں۔ آپ اس بات پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اس بجٹ میں کن کن شعبوں پہ ٹیکس لگنے کے امکانات؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جہاں میں نے جو چیزیں نوٹ کری اس میں وہاں انڈسٹریل سیکٹر سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے ٹیکس کی ریبیٹ اور ایکسپورٹ ریبیٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کری کہ 40 ارب روپے کی جو ہے وہ ریبیٹ کی بات ہوئی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال میں صرف 1 ارب جو ہے نا وہ ریبیٹ پچھلے 4 مہینے میں جو ہے وہ دی گئی ہے۔ ٹیکسٹائل پیکیج والا ریبیٹ ہے؟ جی، ٹیکسٹائل پیکیج والا ہی ریبیٹ کی جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے یہاں پہ نا۔ دوسری بات یہاں پہ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے بھی اور انسینٹیوز کے لیے بھی جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کی طرف جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے اور ایکسپورٹس کی طرف جو ہے نا وہ تو کیا اس بجٹ میں کچھ امپورٹڈ چیزوں پہ ٹیکس لگنے کا امکان ہے؟ 15% کی جو ہے نا وہ اس بجٹ میں جو ہے نا وہ ڈار صاحب نے جو ہے نا وہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی جو ہے نا وہ لگائی ہے۔ لیکن اگر امپورٹ پہ ٹیکسیشن میں اضافہ کر بھی دیا جاتا ہے تو اس سے ہم اپنی جو لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ یا مینوفیکچرنگ کے لیے مجھے یہی بات لگتی ہے کیونکہ مینوفیکچرنگ کے کنسرنس کے لیے تو کوئی ایسی خاص چیز جو ہے وہ اس بجٹ میں نہیں کی گئی ہے۔ سی پیک کا ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت پلان جو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہاؤ دس سی پیک ول ریفلیکٹ انٹو دا GDP آف پاکستان۔ کنسرن تو یہ ہے کیونکہ آپ نے وہ ڈان لیکس کا معاملہ بھی پھر ساتھ میں سامنے آیا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوئی کہ کس طرح سے یہ جو سی پیک ہے اٹس ناٹ ایز فروٹفل ایز دا پاکستانیز آر ایکسپیکٹنگ ٹورڈ دا لیکن اگر پاکستان۔ انڈسٹریل بیس پاکستان کی بڑھ بھی جاتی ہے تو پاکستان کے پاس ابھی ایسی لیبر تیار ہو چکی ہے جو انڈسٹریز میں پرابلم تو یہی ہے نا کہ جب اگر سی پیک آ رہا ہے، اگر وہ اپنی لیبر لے کے آ رہا ہے، اپنی انڈسٹری لے کے آ رہا ہے، اپنی مینوفیکچرنگ لے کے آ رہا ہے، اپنے کنسرنس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو پھر پاکستان اس چیز سے کس طرح سے مستفید ہوگا؟ تو پاکستان تو صرف ایک جو ہے نا وہ جو 2 یا 3 بلین کا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پر ایئر بیسس کے اوپر ان کو مل جاتی ہیں رینٹ، تو وہ تو پھر ایک وہ رینٹل ٹائپ کا ایک سسٹم ہو گیا نا کہ آپ صرف ایک رینٹ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کی GDP کے اوپر تو وہ افیکٹ نہیں ہوگا، ہماری پیداواری صلاحیت تو نہیں بڑھیں گی۔ بے شک آپ کے ملک میں انڈسٹری لگ رہی ہے، لیکن اگر اس انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ کام بھی چائنیز لیبر کر رہی ہے، اس کا بینیفٹ بھی جو ہے وہ چائنیز لے کے جا رہا ہے، تو آپ کی اکانومی کے لیے تو وہ لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز اپنی لیبر ہی لانے پر مصر ہیں یا وہ اس بات پہ سب سے زیادہ زور ڈالیں گے؟ پاکستان کی لیبر کو وہ کیوں نہیں جو ہے؟ دیکھیں، جو ڈان لیکس کا جو اس وقت سب سے بڑا خدشہ ہے نا، جو اس نے چیزیں ہائی لائٹ کری ہیں، اس کو دیکھ کے یہ چیز آپ فوکس یا ویژولائز کر سکتے ہیں، ہاں خفیہ چیزوں کی نہیں، خفیہ کی تو بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پلان ہمیں سی پیک کے اوپر کرنا چاہیے تھا نا اگلے 15 سالوں اور 20 سالوں کو لے کے، سی پیک بالکل اس پلان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو اپنے کنسرنز جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا بہتر ٹائم جو ہے وہ میری اپنی سوچ کے مطابق جو مشرف کا دور تھا نا، اس میں سی پیک فلی امپلیمنٹ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ شاید مشرف صاحب جو ہے نا وہ اپنے کنسرنس کو جو ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ کرتے۔
तो चाइना शायद ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने आपके कहने का मकसद ये है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस चाइना को ज्यादा फेवर करती है, ये टर्म्स एंड कंडीशन ये गवर्नमेंट ज्यादा फेवर करती है उसके अपने चाइना के कंसर्न को, चाइना के कंसर्न को। तो अब इनके ऊपर जो है ना वो हमने चीजें जो है ना वो देखनी है कि अदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या डिसीजंस लेती है, अच्छा क्या फोकस करवाती है। की वजह से क्या पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होगा या ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है पाकिस्तान में आ रही है? देखिए मुझे तो अभी तक जहाँ तक लग रहा है कि इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू वो होगा तो, लेकिन उसको एक्सपेंड आउट करने के लिए, यानी एक इनफ्लो है एक एक्सपेंडिचर साइड होती है, तो उस एक्सपेंडिचर साइड के लिए भी अगर आपने प्लान नहीं किया तो उसके सम्राट उस तरह से तो इनफ्लो नहीं होंगे पाकिस्तान में। अभी तक इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है कंटिन्यूअसली हो रहा है पिछले 7-8 सालों से, लोग पाकिस्तान से जो है ना वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब तक उस ब्रेन ड्रेन को नहीं रोकेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे होगा। दूसरी कल हमने सेमिनार के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो हाईलाइट करवाना चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट किस तरह से, टेक्सटाइल सेक्टर से जो है हमारे पास काफ़ी सारे लोग थे जो जिनके ये कुछ कंसर्न्स थे जो उन लोगों ने हाईलाइट किए टैक्सेस के हवाले से, आपसे सवाल करने के साथ साथ मैं कुछ थोड़ी सी अपनी बात भी करना चाहूँगा यहाँ पर कि टेक्सटाइल पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट बेस है और टेक्सटाइल के साथ बहुत ही बुरा हाल रहा है और ये टोटल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को डाउन करने का सबब भी बन गई है। बिल्कुल लास्ट ईयर हमने $25 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी, इस साल वो कम हो के जो है ना वो 20 अरब, जबकि इस गवर्नमेंट ने तो मेरे ख्याल में जब आई थी ये 4 साल पहले तो इसमें तो 40 बिलियन का टारगेट दिया था, टारगेट सेट किया था, बट वो टारगेट इज नॉट अचीवेबल। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स इश्यूज तो है ना। तो कोई भी मुल्क अगर कितनी ही तरक्की कर ले, सीपैक जैसे कितने ही मंसूबे ले आए, लेकिन अगर उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा है या उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा अगर ट्रेड बैलेंस में इजाफा नहीं हो रहा तो वो तो जीडीपी के ऊपर तो पॉजिटिवली उसका रिफ्लेक्ट होना एक नामुमकिन सी बात लगती है ना, हमें तो ये नामुमकिन सी बात लगती है। तो अब हमें उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम कोई मंसूबा शुरू कर रहे हैं तो आइदर वो अगले 20 सालों में 25 सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए कितना फ्रूटफुल है, हम अपने ब्रेन को रोक रहे हैं यहाँ पे नहीं रोक रहे, क्या वो इसके अंदर कंट्रीब्यूटिव साबित होगा या नहीं होगा। अच्छा दूसरी अब बजट को अगर हम देखें ना तो बजट के साथ अभी पिछले दिनों एक और भी जो है ना वो कंसर्न हुआ है कि PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ने नया जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया है, 50,000 का इंडेक्स जो है वो क्रॉस किया है और इवन दो 50,000 इंडेक्स क्रॉस किया है उस MSCI में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वो भी अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी पुल आउट हुई हैं, उसके बाद भी जो है 50,000 का इंडेक्स क्रॉस हुआ है। तो तुम मुझे इस पे फार आप मुझे अपना कंसर्न बताएं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि क्या स्टॉक एक्सचेंज बहुत मजबूत है, क्या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है टुवर्ड द कैपिटल मार्केट के 50,000 के इंडेक्स को जो है वो सबसे बड़ी बात ये है क्रॉस किया। सबसे बड़ी बात ये है कि हुकूमत ने लोगों के लिए कारोबार करने को बेइंतहा मुश्किल बना दिया। कारोबार करना, फैक्ट्री चलाना, दुकान चलाना, मार्केट में जाना आना, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोग शॉर्टकट या इजी पैसा या प्रॉफिट चाहते हैं। मींस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज हाई। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना, वहाँ प्रॉफिट कमाना और निकाल के ले जाना वो ज़्यादा आसान है बनस्बत इसके कि आप कोई फैक्ट्री चलाते हो, आप दुकान खोलते हो, आप माल खरीदते हो, आप बनाते हो, लेबर से अपनी सारी चीज़ों को सेट करते हो, हड़ताल हो जाती है, इसमें कई रिस्क फैक्टर्स हैं, भत्ते की पर्चियाँ आ जाती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कुन लगती है। एक रीज़न तो ये भी है। अभी आप क्या समझते हैं कि जो ये इन्वेस्टर्स बेस है क्या ये एक्सपेंड करेगा आगे जाके? क्या ये 50,000 या अब आज तो 52,000 की मार्केट थी, क्या ये 52,000 की मार्केट क्या 60,000 को बहुत जल्द क्रॉस करेगी? और क्या छोटा इन्वेस्टर इसके ऊपर कॉन्फिडेंस कायम करेगा? क्योंकि इस बार लोगों का भी जहन आ गया, मुल्क में एक बहुत बड़ी तहरीक है कि लोग आमतौर पे बैंकों में पैसा रखना नहीं चाहते, सूद से भी बचना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट भी मार्केट नहीं खाना चाहते, तो और सिक्योरिटी भी नहीं होती कारोबार करने के लिए, तो लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बचतों को किसी ऐसी कंपनी के साथ थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर वो ये चाहें म्यूचुअल फंड्स का तो रिटर्न बड़ा अच्छा है, डिपॉजिटर्स को अगर वो
डिपॉजिटर्स को 46-47% का जो है अगर वो रिटर्न दिया है हमारे लो टू ऑलरेडी। मीडियम रिस्क के अगर कुछ पोर्टफोलियोज बनाएं, लो टू मीडियम रिस्क के पोर्टफोलियोज बनाएं और लोगों को वो ऑफर करें, तो लोग बैंक के डिपॉजिट में या अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय उन फंड्स में डालेंगे और उसके नतीजे में उनके रिटर्न्स भी बेहतर हो जाएंगे, नई जॉब क्रिएशन भी हो जाएगी, आपकी यूथ भी एम्प्लॉय हो जाएगी और बैंकों में पड़ा हुआ हमारा 2-4 हज़ार अरब रुपए जो बेकार है, किसी भी किस्म में किसी की भी यूटिलाइजेशन में नहीं आ रहा, सिर्फ बैंक उसको अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी बैंक्स को तो पहले दुनिया भर में पाकिस्तान दुनिया भर में दिया है। तो लोग चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत अच्छा फोरम मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी शामिल जरूर करनी चाहिए जिससे सिक्योरिटी लोगों की बढ़ जाए, रिस्क फैक्टर कम हो जाए और लोग अपनी बचतों को थ्रू म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइज सेक्टर बजाय इसके कि वो किसी ब्रोकर के जरिए आए वो लगाएं, क्योंकि दुनिया भर में लोग अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स, लॉन्ग टर्म सेविंग्स, पाकिस्तान में भी अभी भी इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि स्टेट लाइफ जैसे ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ लोगों की लाइफ और की पूरी सेविंग वहाँ पर होती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो वहाँ से फिर एंड में अपने रिटर्न्स अच्छे लेते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट अपने पेंशनर्स के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो स्टॉक लेकिन पेंशनर्स के ऊपर मैं अभी आपसे अगला सवाल वही करना चाह रहा था, क्योंकि बहबूद सर्टिफिकेट्स के ऊपर, एसएससीज डीएससीज के ऊपर जो है वो जो ओल्ड एज लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उसके ऊपर तो प्रॉफिट जो है ना वो इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कम कर दिया है। तो क्या मार्केट आपको जो है वो इतनी लुक्रेटिव लगती है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनके पास? अच्छा फाद, एक मिनट, मुझे ब्रेक की कॉल आ रही है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वी विल बी बैक। ठीक है, खा ले थोड़ा